So under post-reproductive or post-fertilization events, so we have talked regarding the endosperm. So if the endosperm is the nutritive tissue which is a product of primary endospermic nucleus which came from triple fusion. So triple fusion gives rise to, so triple fusion is actually a product of male gamete plus central cell. So this entirely we call it as triple fusion. In the triple fusion we get developed to primary endospermic nucleus. The primary endospermic nucleus gives rise to primary endospermic cell, and this primary endospermic cell gives rise to endosperm. And this endosperm is of two types: liquid or nuclear endosperm, or you can also tell it as cellular endosperm. So in the coconut, the tender coconut, the liquid part will be the nuclear endosperm, and the kernel part will be of the cellular endosperm. And again, based on the presence of endosperm or the persistence of endosperm, even after the seed maturation, embryo maturation, it is being divided into two categories. Okay, so we have endospermic as well as non-endospermic. In case of endospermic seeds, the endosperm will be persistent even after the maturation of the embryo. In non-endospermic seeds, the endosperm is not persistent after the maturation of ovary. Example for endospermic seeds are castor, wheat, maize, coconut. Non-endospermic seeds are in which the endosperm is not persistent after the maturation of embryo. Pea, garden pea, Pisum sativum, groundnut. Groundnut is Arachis hypogea. Beans, Dolichos lablab. These are the things will comes under non-endospermic seeds. So let's talk about some other things regarding castor and coconut. So they are being used up during the seed germination also, the endosperm, and split up and open in some seeds. See, castor is an endospermic, pea non-endospermic, bean non-endospermic, groundnut non-endospermic. And coming to coconut, Cocos nucifera, which is endospermic again. So whether the endosperm is persistent in cereals? Yes. Wheat, rice, maize, the endosperm is persistent. What you are seeing the picture is, this is the picture of dicot seed. So you have the two cotyledons, you have the plumule, you have the hypocotyl and radical root cap. Hypocotyl is the cylindrical structure which is present below the level of cotyledons. And this is the monocot seed. You can see the shield-shaped scutellum. This is the longitudinal section of an embryo grass. You can able to see the scutellum, which is none other than the cotyledon of dicot. So this is the cotyledon of monocot. So analogous to scutellum will be the cotyledon of dicots. So here this is the cotyledon. So coleoptile, which is the covering of the plumule, and we have the shoot apex, epiblast, radical, root cap, and covering the radical and root cap we have the coleorhiza. So here we have this epiblast. What is this epiblast? This is an extension of coleorhiza, and this is a small flap-like outgrowth which is we consider as a rudimentary second cotyledon, epiblast, and this stores some amount of the food. You can see embryo develops at the micropylar end. The micropylar end is very important because in most of the cases the pollen tube will be guided towards the micropylar end, and the megaspore mother cell is developed at the micropylar end. The functional megaspore is developed at the micropylar end. In these ways the micropylar end is more into the topic. So somewhere zygote is situated. Most zygotes divide after certain amount of endosperm is formed. So this is an adaptation to provide
nutrition to the developing embryo. So prior to the formation of embryo itself, the endosperm will be divided, though the seed differs greatly. So early stages of embryo development, we call it as embryogeny, which means generating the embryo. Similarly, both in case of monocot as well as dicots. So in case of embryogeny, the zygote will undergo various stages: globular, heart-shaped, mature embryo. So we have proembryo, globular, heart-shaped, mature embryo. A typical dicotyledonous embryo, it is mainly consists of embryonical axis. So this is the embryonical axis. Here we have the plumule, and we have the radicle and root cap. And here we have the cotyledon. So the portion of embryonical axis above the level of cotyledon, we call it as epicotyle. This is epicotyle, and this would be hypocotyle. The cylindrical portion below the level of cotyledon, we call it as hypocotyle, and it terminates as radicle and root cap. So the root tip is actually covered by the root cap. When it comes to the monocot, it possesses only one cotyledon. You will be having the structure like this. You have here, most of the cases, the monocots are endospermic. So endosperm. This is aileron layer, which is triploid in nature, 3N. And here you have this scutellum. And you have this coleoptile, and this is coleorhiza, and we have this plumule, radicle and root cap. So embryos of monocot only possess one cotyledon. We call that as scutellum. So in grass family, we call it is situated only one side, which is lateral to the embryonical axis. So this is this side, and at the lower end of embryonical axis, we have this radical root cap. So and we have an undifferentiated tissue called coleorhiza. So the portion above the level of attachment of scutellum, we call it as epicotyle. The embryonical portion above the level of attachment of scutellum. Epicotyle has shoot apex and leaf primordial enclosed in a foliar structure, means leaf-like structure, which we call it as coleoptile. So you have epicotyle, which is epicotyle has shoot apex, and you have the leaf primordia, all these things in the epicotyle. And next, soak some of the seeds overnight. If you open, you can able to see the embryo very clearly. Coming to the seed, we already have discussed, seed is the final product of sexual reproduction. We described seed is none other than the fertilized ovule. Seeds are actually found inside the fruit. So let's talk about the seed. We have two different types of seed. If albumin or exalbuminous. If endosperm is present, we call it as albuminous. And if endosperm is absent, we will be calling it as non-albuminous seeds. Okay. So the seed consists of seed coat, cotyledon and an embryonical axis. So seed cotyledon and embryo అనేది చాలా సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో యూజువల్గా మనకి ఏంటంటే కాటిలిడన్ వీటన్నిటిలో ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. లెగ్యూమ్స్లో కాటిలిడన్స్లోనే మెయిన్గా ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మనకి అది ఆల్బుమిన్ మొత్తం ఎండోస్పర్మ్ మొత్తం పోతుంది. సో కాబట్టి అట్లాంటి సీడ్స్ని మనం నాన్ ఆల్బుమినస్ లేదా ఎక్స్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అని పిలుస్తాం. సో నాన్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్లో ఎటువంటి ఎండోస్పర్మ్ ఉండదు, మొత్తం కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోలో. పీ గ్రౌండ్నట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు. ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ వచ్చి ఎండోస్పర్మ్ని రిటైన్ చేసుకుంటే, సో అది కంప్లీట్గా యూస్ చేసుకోకపోతే ఆ సీడ్స్ని మనం ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అంటాం. వీత్, మేస్, బార్లీ, క్యాస్టర్ ఇలాగా. కొన్ని సీడ్స్లో న్యూసెల్లస్ రిమినెంట్గా ఉంటుంది,
దాన్ని మనం పెరిస్పర్మ్ సీడ్స్ అంటాం. బ్లాక్ పెప్పర్, బీట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ఓవ్యూల్స్కి వచ్చేసరికి బయట హార్డ్ అండ్ సీడ్ కోట్స్ ఉంటాయి. మైక్రోపైల్ అనేది ఒక చిన్న పోరు సీడ్ కోట్లో ఉంటుంది. మైక్రోపైల్ అనేది ఒక్కటే మనకి ఓవ్యూల్లోనూ సీడ్లోనూ పేరు మారకుండా ఉంటుంది. ఈ మైక్రోపైలు మీకు ఓవ్యూల్లో ఉన్నప్పుడేమో పాలన్ ట్యూబ్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది. అదే మీకు సీడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ని, వాటర్ని సీడ్ జర్మినేషన్ అప్పుడు మీకు ఇంటేక్ తీసుకుంటుంది. సీడ్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. వాటర్ కంటెంట్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత డార్మెన్సీ పెరిగినట్టు. సో 10 to 15% మాత్రమే మాయిశ్చర్ ఉంటుంది ఎంటైర్ సీడ్లో. జనరల్గా ఏంటంటే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ స్లో డౌన్ అయిపోయి అవి ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లోకి వెళ్తాయి. దాన్నే మనం డార్మెన్సీ అని పిలుస్తాం. ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అవైలబుల్ అయ్యాక మాయిశ్చరు, ఆక్సిజను, టెంపరేచరు అవి జర్మినేట్ అవుతాయి. సో ఓవ్యూల్స్ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు సీడ్స్గా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఓవరీ కాస్త ఫ్రూట్ అవుతుందన్నమాట. సో ఓవ్యూల్స్ అనేవి సీడ్స్, ఓవరీ అనేది ఫ్రూట్స్, రెండు ఒకదాని తర్వాత సైమల్టేనియస్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఏదైతే ఓవరీ అనేది మనకి ఫ్రూట్ వాల్ అయితే దాన్నే పెరికార్ప్ అంటాం. సో ఆ ఫ్రూట్ వాల్ని మనం పెరికార్ప్ అంటాం. సో ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ గోవా, ఆరెంజ్, మ్యాంగో ఎక్సెట్రా. ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్కి అయితే గ్రౌండ్నట్, మస్టర్డ్ ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్. చాలా ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి సీడ్ని ఎలా డిస్పర్సల్ చేయాలి అనే మెకానిజంని అలవాటు ఉంటుంది. మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ చూస్తే ఎలా ఫ్రూట్ డిస్పర్స్ అవుతుంది అని చెప్పి క్లియర్గా చూడొచ్చు. డ్రై డెహిసెంట్, డ్రై ఇండెహిసెంట్ ఇలాగా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్కి అలానే నెంబర్ ఆఫ్ సీడ్స్కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఓవ్యూల్స్ ఎక్కువ అయితే సీడ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి, ఎందుకంటే సీడ్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ కాబట్టి. ఫ్రూట్స్ అనేవి ఓవరీ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి. అన్ని ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్నీ డీజనరేట్ అయిపోతాయి, పడిపోతాయి. సో కొన్ని స్పీషెస్లో యాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ, క్యాషూ నట్లో థలామస్ విల్ బీ యాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ, క్యాషూ నట్లో ఏమవుతుందంటే థలామస్ అనేది ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అంటాం. కొన్ని ఫ్రూట్స్లో ఓవరీ ఫ్రూట్ వాల్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ట్రూ ఫ్రూట్స్ అంటాం. సో అన్ని స్పీషెస్లోనూ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఫర్టిలైజేషన్ నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్. కొన్ని స్పీషెస్లో ఫ్రూట్స్ అనేవి వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ కూడా వస్తాయి. దాన్నే మనం పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్ అంటాం. బనానా, గ్రేప్, వాటర్ మిలన్ ఇలాగా. సో బనానా అనేది దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. పార్థినోకార్పి అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తాం గ్రోత్ హార్మోన్స్ వేసి. సో ఆ ఫ్రూట్స్లో ఏంటంటే అవి సీడ్లెస్ వెరైటీగా డెవలప్ అవుతుంది. సో యాంజియోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనేవి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. యాంజియోస్పర్మిక్లో సీడ్స్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. పాలినేషన్, ఫర్టిలైజేషన్, ఇంకా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వాటర్, సీడ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ మోర్ డిపెండబుల్. సో పాలినేషన్కి, ఫర్టిలైజేషన్కి మనకి మామూలుగా వాటరే అవసరం లేదు, కానీ ఆల్గే, బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్లో వాటరే ఇంపార్టెంట్. సీడ్ ఫార్మేషన్ అనేది వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, పాలినేషన్ మీద, ఫర్టిలైజేషన్ మీద. సో సీడ్స్ అనేవి చాలా అడాప్టివ్ స్ట్రాటజీస్, ఎలా కొత్త హ్యాబిటాట్లోకి డిస్పర్స్ అవ్వాలి అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన పిక్చర్స్లో చూస్తే ఇది కొన్ని ఫ్రూట్స్ యొక్క సీడ్స్ ఇవి డైకాట్, 2 కాట్లిడన్స్, ఇది మైక్రోపైల్. అలానే ఇది సీడ్ కోట్లో కూడా అవుటర్ సీడ్ కోట్ని టెస్టా అని, ఇన్నర్ సీడ్ కోట్ని టెగ్మెన్ అని పిలుస్తాం. ఎండోస్పోమ్ ఇది కాట్లిడన్. ఇవి హైపోకాటైల్, ఇవి షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్, రూట్ టిప్. ఇవి పెరికార్ప్ అంటే ఫ్రూట్ వాల్. మీకు రైస్లో చూస్తే ఫ్రూట్ వాల్ సీడ్ కోట్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది, క్యారియాప్సిస్. అండ్ ఇది ఎండోస్పర్మ్ విచ్ ఈస్ 3N. అండ్ ఇది స్క్యూటెల్లం, ఇదే కాట్లిడన్. స్క్యూటెల్లంకి పైన ఉంటుంది కాబట్టి కోలియాప్టైల్, మీకు షూట్ అపెక్స్, లీఫ్ ప్రైమార్డియా దీంట్లో ఉంటాయి. ఇది ప్లుమ్యూలు, రాడికల్, అలానే రూట్ క్యాప్ ఉంటుంది, కోలియోరైజా. సో ఇది కాట్లిడన్, ఇది సీడ్ కోట్, ఇది ఎండోస్పర్మ్ ఇక్కడ ఉంది.
షూట్ అపికల్ మెరిస్టెమ్, తర్వాత హైపోకాటైల్, రూట్ యాక్సిస్, రూట్ క్యాప్. ఇవి ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ ఈ మూడు కూడా. యాపిల్ థెలామస్ నుంచి ఫ్రూట్ వాల్ డెవలప్ అయింది. ఇది సీడ్ అనమాట. సో ఓవ్యూల్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ యాజ్ సీడ్. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్, ఇది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్. ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్లో ఎపికార్ప్, మీసోకార్ప్, ఎండోకార్ప్ వచ్చి మీకు లెదరీగా ఉంటుంది. ఎపికార్ప్, మీసోకార్ప్, ఎండోకార్ప్ అండ్ లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది మొత్తం థెలామస్ నుంచి డెవలప్ అయింది. ఎచినీ. సో మనకి చాలా సఫిషియంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి యంగ్ సీడ్లిస్ట్ని నౌరిష్ చేయడానికి, అండ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ దేర్ ఓన్. సో హార్డర్ సీడ్ కోట్ ఏంటంటే యంగ్ ఎంబ్రియోకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. అది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షనే. అవి న్యూ జెనెటిక్ కాంబినేషన్కి లీడ్ అవుతాయి. సీడ్స్ అనేవి మన అగ్రికల్చర్కి మెయిన్ బేసిస్ అన్నమాట. డీహైడ్రేషను, డార్మెన్సీ మెయిన్ క్రూషియల్. మనం సీడ్ని స్టోర్ చేయాలంటే బాగా డీహైడ్రేట్ అయిపోయి ఉండాలి, అంటే 10 to 15% వాటర్ ఉండాలి, వాటర్ వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. సో త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ సీజన్కి క్రాప్స్, మొక్కల్ని పెంచడానికి ఈ సీడ్స్ డార్మెంట్గా ఉంటేనే మనకి బెనిఫిషియల్. మనం సీడ్స్ లేకుండా అసలు అగ్రికల్చర్ని ఇమాజిన్ చేయలేము. సో లేదా ఇమీడియట్గా జర్మినేట్ అయిపోతే కూడా ఇమాజిన్ చేయలేం, దాన్ని స్టోర్ చేసుకోలేకపోతే. సో సీడ్స్ అనేవి ఎంతకాలం ఉంటాయి. సో ఆ వాటర్ ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటే త్వరగా పాడైపోతాయి, వాటర్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. సో కొన్ని సీడ్స్ ఏంటంటే వితిన్ మంత్స్లో వాటి వయబిలిటీని లూజ్ అయిపోతాయి. సో కొన్ని లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్ అయితే చాలా ఇయర్స్ కూడా ఉంటాయి, కొన్ని అయితే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కూడా ఉంటాయి. అలా కొన్ని రికార్డ్స్లో నుంచి మనం చూసినవే ఇక్కడ లూపైన్ అంటాం, లూపినస్ ఆర్కిటికస్. ఇది ఆర్కిటిక్ తండ్రాలో ఎవాక్యువేట్ చేసి కనుక్కున్నారనమాట. సో దీని రికార్డ్ స్థాయిలో ఇది ఎంత అంటే 10,000 ఇయర్స్ ఆఫ్ డార్మెన్సీ ఉంది దీనికి. రీసెంట్గా రికార్డ్ అయింది ఫీనిక్స్ డాక్టైలిఫెరా, 2000 ఇయర్స్ బ్యాక్ సీడ్స్ ఇవి కింగ్ హెరాడ్ ప్యాలెస్ దగ్గర ఆర్కియాలజికల్ ఎక్స్కవేషన్లో దొరికింది. కింగ్ హెరాడ్ ప్యాలెస్ డెడ్ సీ దగ్గర ఉంది. దీని యొక్క వయబిలిటీ పీరియడ్ 2000 ఇయర్స్. ఫీనిక్స్ డాక్టైలిఫెరా అంటే డేట్. సో మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో రీప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం. ఒక ఎంబ్రియో సాక్లో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉంటాయి? ఒకటే. ఒక ఓవ్యూల్లో యూజువల్గా ఎన్ని ఎంబ్రియో సాక్స్ ఉంటాయి? ఒకటే. ఒక ఓవరీలో ఎన్ని ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి? ఒకటి, అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒక ఫ్లవర్లో ఎన్ని ఓవరీస్ ఉంటాయి? ఒకటి, లేకపోతే ఎక్కువ ఓవరీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఒక ప్లాంట్కి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి? అలా చాలా ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో కొన్ని ప్లాంట్స్లో మీరు చూస్తే చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉంటాయి. ఆర్చిడ్స్ అనేది ఒక కేటగిరీలోకి. చాలా చిన్న చిన్న సీడ్స్ చాలా ఉంటాయి దాంట్లో, బిలియన్స్ ఆఫ్ సీడ్స్. కొన్ని పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఆరోబ్రాంకే స్ట్రిగా, ఆర్చిడే కాకుండా ఆరోబ్రాంకే స్ట్రిగాలో కూడా. సో మీరు చిన్న టైనీ సీడ్ ఆఫ్ ఫైకస్ చూసుంటే అది చాలా అంత పెద్ద ట్రీని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. అలా బిలియన్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ వచ్చి ఒక ఫైకస్ ట్రీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. మనం అసలు ఇమాజిన్ చేయగలమా? కొన్ని అలా అంత చిన్న టైనీ స్ట్రక్చర్ అంత పెద్ద బయోమాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే. నెక్స్ట్ వచ్చి అపోమిక్సిస్ ఇంకా పాలిఎంబ్రియానీ. అపోమిక్సిస్ అంటే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరగకుండానే సీడెడ్ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. సీడ్స్ అనేవి జనరల్గా మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అనమాట. కొన్ని ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాజ్ ఆస్ట్రేసీ ఇంకా గ్రాసెస్ వరకు ఏమవుతుందంటే, సో ఇవి కొన్ని స్పెషల్ మెకానిజంని అలవాటు చేసుకున్నాయి. అవి ఫర్టిలైజేషన్ జరగకుండానే సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, దాన్నే అపోమిక్సిస్ అంటారు. యానిమల్స్లో అయితే దాన్నే పార్థీనోజెనిసిస్ అంటారు. సో ఈ అపోమిక్సిస్ అనేది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ దట్ మిమిక్స్ విత్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఇది ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షనే కానీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాలా వేస్ ఉన్నాయి అపోమిక్టిక్ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి.
కొన్ని స్పీషెస్లో డిప్లాయిడ్ ఎగ్ అనేది రిడక్షన్ డివిజన్ జరగకుండానే ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరగకుండానే మనకి సీడ్ వచ్చేస్తుంది. కొన్నిట్లో లైక్ సిట్రస్ మ్యాంగోలో ఏంటంటే కొన్ని న్యూ సెల్లార్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా సరౌండింగ్ ఎంబ్రియోసాక్, అవి లోపలికి ప్రొడ్యూడ్ అయ్యి మనకి ఎంబ్రియోస్గా డెవలప్ అవుతాయి. ఆ స్పీషెస్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్నే మనం పాలీ ఎంబ్రియో అని అంటాం. ఒక సీడ్ని తీసుకొని మనం స్క్వీజ్ చేస్తే దాంట్లో చాలా ఎంబ్రియోస్ కనిపిస్తాయి అండ్ షేప్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సీడ్. మనం ఎంబ్రియోస్ని కౌంట్ చేయొచ్చు కూడా మైక్రోస్కోప్ కింద. సో అవి జెనెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ అపోమెక్టిక్ సీడ్స్. మనం వాటిని క్లోన్ అని పిలవచ్చు, ఎందుకంటే అవి న్యూ సెల్లర్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేసాయి కాబట్టి, వేరే సెక్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు కాబట్టి. సో సెవరల్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్, వెజిటబుల్ క్రాప్స్ ఇవన్నీ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కల్టివేట్ చేస్తాం. హైబ్రిడ్స్ అనేవి ట్రెమండస్గా వాటి ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతున్నాయి. కానీ హైబ్రిడ్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేం. ఎందుకంటే మళ్ళీ క్రాస్ పాలినేషన్, క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి హైబ్రిడ్ క్యారెక్టర్స్ మెయింటైన్ అవ్వవు. అందులో హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ అన్నమాట. సో అవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతున్నాయి ఫార్మర్స్కి. కాబట్టి ఈ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ని అపోమెక్టిక్ సీడ్స్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు సో క్యారెక్టర్స్ అనేవి అలానే ఉంటాయి అండ్ ఫార్మర్స్ అనేవి వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ని ప్రతి సంవత్సరం కొనబడలేదు. అందుకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంట్ ల్యాబొరేటరీస్లో రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఈ అపోమెక్టిక్ జీన్ అనేది కానీ ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే అపోమిక్సిస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగి అవే సీడ్స్ని నెక్స్ట్ ప్లాంట్ క్రాప్కి వాడచ్చు కాబట్టి. ఓకే, దస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్.